کو ویران کر دیں اور اپنے سونے رب کے گھر کو آباد کر دیں انشاءاللہ۔ آج کے بعد ہم ہر نماز مسجد میں باجماعت ادا کریں گے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح رمضان اور مبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ اکثر یہ وسوسہ تنگ کرتا ہے، دن بہت لمبا ہے، روزہ بہت ارلی شروع ہوتا ہے اور اس کی افطاری کا وقت اتنا دور ہے، میں کیسے گزارا کروں گا، میں کیسے بھوکا رہوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان کے وسوسوں میں مت آئیے کہ میرا رب رحمان جب اس کی رضا کے لیے ہم روزہ رکھیں گے تو وہی رب رحمان ہمیں طاقت بھی دے گا، سبحان اللہ، وہی رب ہمارا عز و جل ہمیں ہمت بھی دے گا اور ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اپنے مکمل روزے انشاءاللہ عز و جل استقامت کے ساتھ پورے کریں گے انشاءاللہ۔ اس بات کی بھی نیت کیجیے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل پوری زندگی میں کبھی کوئی روزہ قضا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اے مسلمان، تیرے لیے فخر کی بات ہے، میرے اسلامی بھائی آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ خدا کی قسم، مسلمان ہونا ایک طرف اور دنیا کی ساری دولت ایک طرف، مسلمان ہونا ایک طرف اور دنیا کی سارے انعامات ایک طرف، مسلمان ہونا ایک طرف اور دنیا کی ساری آسائشیں ایک طرف، سب کچھ ایک طرف ہو جائے پھر بھی میرے مسلمان کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مسلمان کے دل میں اپنے رب کے لیے ایمان ہے، اپنے محبوب پر ایمان ہے، اور یہ دولت ایسی دولت ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہاں UK یورپ میں آنے کے بعد ایسا مت سمجھیے کہ یہ غیر مسلم بظاہر ہم سے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ دنیا میں مسلمان اگر سب سے بھی غریب ہو جائے، غیر مسلم بہت امیر بھی ہو جائے، لیکن مسلمان کے ایمان کے سامنے ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اپنے آپ پر فخر کیجئے، اپنے آپ کو نیچا مت سمجھیے، اپنے آپ کو ڈاؤن گریڈڈ مت سمجھیے، یہ مت تصور کیجئے کہ ہم جو ہیں وہ غریب ہیں، ہم کم علم ہیں، ہمارے پاس سہولتیں کم ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی، تیرے پاس جو ایمان کی دولت ہے، اس دولت کے مقابلے میں پوری دنیا کائنات کی دولت ایک طرف۔ کیوں؟ کہ یہی تو وہ دولت ہے جو کل بروز قیامت جنت دلائے گی، اور جب جنت میں جائیں گے تو پھر جنت کے محلات ہمیں ملیں گے اور کافر کے لیے جہنم کا عذاب۔ اب بتائیے، یہ 20 30 40 60 ایئرز کی جو فیسلٹیز ہیں، جو آرائشیں آسائشیں ہیں، یہ چاہیے یا جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آسائشیں چاہیے؟ کیا چاہیے؟ جنت چاہیے نا؟ تو اسلام پر ہمیں قائم رہنا ہے، کبھی کسی چیز کے لیے اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ آئیے ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ نیو کاسل میں ایک شخص اسی طرح اس ملک میں مال کمانے کے لیے آیا، دنیا کے کام میں مصروف ہوا، کچھ عرصے کے بعد ایک غیر مسلمہ کے ساتھ شادی کر لی۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ وہ بیمار ہوا اور موت کا شکار ہو گیا، موت کا شکار ہو گیا، مر گیا۔ آج ہم بھی قبرستان میں ہیں، موت کا تصور کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، یہ جو ہمارے بازو میں یہ جو قبریں ہیں، یہ بھی تو ایک دن زندہ تھے، ان میں کوئی ضروری تو نہیں سب بوڑھے ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے۔ ابھی پچھلے دن کچھ ہی ہفتے پہلے ہمارے اپنے دارالاسلامی کے مدرسۃ المدینہ کا ایک نوجوان وہاں سے فارغ، تقریباً 22-23 سالہ نوجوان، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک ٹیک وے میں کام کر رہا ہے، کام کرتے کرتے گرا وہیں پر فوت ہو گیا۔ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، کیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ چنانچہ اس نیو کاسل والے نوجوان کی موت ہوئی، جب وہ مرا اس کی باڈی کو مسلمانوں کی مسجد میں لایا گیا تاکہ اس کو غسل دیا جائے، کیونکہ اس کی کوئی فیملی نہ تھی۔
जब उसको गुस्ल देने लगे तो उसकी बीवी जो अभी तक गैर मुस्लिम थी वो पुलिस वगैरह को लेकर आ गई और कहने लगी कि ये मेरा शोहर था, मैं जो है वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करती, चुनाचे मेरे बिलीव के मुताबिक इसको जनाजा वगैरह और मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं बल्कि इसको क्रीमेट किया जाएगा, इसको जलाया जाएगा, ये मेरा शोहर है, मेरा इस पर हक है। चुनाचे वहां मुसलमान क्या करते, कानून के आगे बेबस थे, वो आई अपने शोहर की बॉडी को ले गई और उसको क्रीमेट कर दिया। ऐ मुसलमानों, इस मुल्क में हम आए तो हैं लेकिन हमारा ईमान हर वक्त खतरे में है, हमारा ईमान हर वक्त खतरे में है। आए दिन हमारा नौजवान किसी गैर मुस्लिम से शादी करने के लिए अगर थोड़ा सा फोर्स किया जाए तो इस्लाम को छोड़ देता है। अल्लाह अकबर। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ईमान की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। आइए हम अपने ईमान को मजबूत करें, आइए इस दुनिया की दौलत को छोड़ दें, इस दुनिया की मोहब्बत के पीछे अपने ईमान को जाया ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें ये ज़हन देना चाहता है, ये सोच देना चाहता है, हमें ये थॉट देना चाहता है कि वी नीड टू वेक अप, वी नीड टू वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। हमारी डेथ, हमारी मौत इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। आप गौर करें, जरा सोचें, तसव्वुर करें, यहां तसव्वुर करना मुश्किल नहीं है। जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर थोड़ी ही देर में अभी मौत का फरिश्ता आ जाए और हम में से किसी को उचक ले, हम सारे मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। कर सकते? कोई पावर है? नहीं है। फिर हम किस धोखे में हैं? हम किस धोखे में हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों? आइए हम अपने रब को राजी करें, आइए अपनी जिंदगी के एटीट्यूड को चेंज करें, अपने जिंदगी के इस रवैये को चेंज करें, अपनी लाइफ को चेंज करें, अपने अंदर तब्दीली लाएं। क्यों? कि वही मुसलमान कामयाब है जिसने अपनी जिंदगी अपने रब की फरमाबरदारी में गुजारी। आइए अपने रब के फरमाबरदार बनेंगे। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट है, बहुत कम है, बहुत मुख्तसर है। अनकरीब वेरी 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 सून all of us gonna die। पॉज करें थोड़ी देर के लिए, इतनी दुनिया की दौड़ में मत दौड़ें कि ये भूल जाएं कि हमें मौत आनी है। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। जरा गौर करें प्यारे इस्लामी भाई, मौत आनी है, एक दिन हम भी यहां कब्र में होंगे। जरा आंखें बंद करके तसव्वुर तो करें, अभी ये अंधेरा है, ये लाइट ऑफ हो जाए, अकेले में कब्रिस्तान से गुजरना पड़े तो क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। बड़े हम बहादुर बने फिरते हैं, दोस्तों के सामने बड़ा वो शो ऑफ करते हैं कि मैं वो बड़ा बहुत बिग मैन हूं। जरा गौर करें प्यारे इस्लाम भाइयों, अभी यहां अंधेरा हो, अकेले कब्रिस्तान में आने को जी ना चाहे, अगर अकेले कब्रिस्तान के अंदर कब्र में डाल दिया गया तो क्या करेंगे? कभी सोचा? आज हम अय्याशी कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को जाया कर रहे हैं, गुनाहों में पड़े हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं। प्यारे इस्लाम भाइयों, हम मुसलमान, और मुसलमान का हर काम अपने रब की रजा के लिए होना चाहिए। इंशाअल्लाह अपने रब को राजी करेंगे, भरपूर नियत करें, इंशाअल्लाह अपने रब को राजी करेंगे। आज की रात रोने की रात है, आज की रात तौबा चाहने की रात है, आज की रात बख्शिश मांगने की रात है। इसको जाया ना कीजिएगा, इसको फजूल कामों में जाया ना कीजिएगा। और ये भी बात याद रखिए, कब्रिस्तान में एक साल बाद इज्तिमा होता है, तो इतनी बड़ी तादाद में जमा हो जाने से ये नहीं कि बस आप फिर एक साल बाद आएंगे। नहीं, मुसलमान पार्ट टाइम मुसलमान नहीं होता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़्फ़ा।